जबूर 122 और उसका एक वचन। हाँ जी पढ़ो। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे पई यहोवा दे घर नूं चलीए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे इस वचन दे लई। बाइबल दसदी है इत्थे परमेश्वर दा जन दाऊद कहंदा है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलीए, प्रभु की उपस्थिति दे विच चलीए, प्रभु की हजूरी दे विच चलीए, प्रभु दे कोल चलीए, क्योंकि वो जानदा आ कि प्रभु की हजूरी दे विच आनंद की भरपूरी आ, प्रभु की हजूरी दे विच खुशी आ, आनंद है, उत्थे सुख आ, चैन आ उत्थे। इसे करके वो कह रहा कि जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलीए तो मैं खुश हो गया। हालेलुया। वो क्यों खुश होया? कोई दस सकदा क्यों खुश होया? जदों उन्होंने कहण लगे कि चलो प्रभु की हजूरी दे विच चलीए, वो इसलिए खुश होया सीगा क्योंकि वो जानदा सीगा कि प्रभु की हजूरी दे विच जाके की मिलदा है। जिस तरह एक लोहा लोहे नूं तिखा करदा है, सज्जण सज्जण नूं, मित्र मित्र नूं तिखा करदा है, इसे तरह संगति दे विच जिहड़ा बंदा रहिंदा है, प्रभु की उपस्थिति दे विच रहिंदा है, प्रभु की हजूरी दे विच रहिंदा है, परमेश्वर दे लोकां दे नाल मिल के रहिंदा है, ते ओ बंदा आत्मा दे विच तिखा हुंदा है, आत्मा दे विच मजबूत हुंदा हैगा है, आत्मा दे विच ओ तकड़ा हुंदा हैगा है। पर जिस बंदे नूं इह पता ही नहीं कि कित्थे जाके असीं तकड़े होना है, कित्थे जाके असीं तिखे होना, कित्थे जाके असीं मजबूत होना हैगा है, कित्थे जाके सानू आनंद मिलना है, कित्थे जाके सानू खुशी मिलनी है, जिस बंदे नूं पता ही नहीं ते ओ बंदा फिर उस गल नूं हामी नहीं भरदा, उस गल नूं की नहीं भरदा, ओ हामी नहीं भरदा। जे बच्चों नूं पता होवे, इस मेरे अल देखो, जे बच्चों नूं ना पता होवे पैलेस विच जाके वधिया वधिया चीज़ां खाने नूं मिलदियां तो बच्चे आणगे, फिर बच्चे ने कहना नहीं नहीं तुसीं जाओ, पता नहीं की उत्थे किदां, पर उन्हां नूं पता है कि पैलेस विच की हुंदा हैगा है, ते इस करके वो कहंदे हाँ असीं जाना आ, असीं जाना उत्थे, असीं तां विआह आ गए, क्योंकि उन्हां नूं पता है। इसे तरह दाऊद कहंदा है कि जदों मैनूं आखण लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलीए, मैं खुश होया उस समय, मैं खुश होया जदों मैनूं आखण लगे कि आओ प्रभु की हजूरी दे विच चलीए। ठीक है, प्रभु की हजूरी दे विच आनंद की भरपूरी है, प्रभु की उपस्थिति दे विच एक प्रभु दे वल्लों आशीष है, प्रभु दे वल्लों बरकत है। संगति दे विच जदों बंदा रहिंदा है, प्रभु की उपस्थिति दे विच रहिंदा है, तो वह बंदा प्रभु दे नाल मजबूत रहिंदा है, प्रार्थना दे विच बणिया रहिंदा है। शैतान उस दे उत्ते अटैक घट करदा है, घट नहीं आपां शब्द वरत सकदे, शैतान उस दे उत्ते अटैक नहीं कर सकदा। सब हालेलुया बोलांगे। क्यों नहीं अटैक कर सकता? क्योंकि वह बंदा प्रभु की उपस्थिति दे विच है, प्रभु की हजूरी दे विच है ना, प्रभु के मस्सा दे हेठ है, प्रभु का वचन उस दे कोल है, जो उसनों प्रभु की उपस्थिति दे विच आके मिलना है, जो प्रभु की हजूरी दे विच उसनों आके मिलना है, वो बंदा फिर परमेश्वर दे विच मजबूत रहिंदा है और शैतान उस तो डरदा है, शैतान उस तो दूरे रहिंदा है। तुहानूं पता है कि शैतान किद्दां आंदा है एक विश्वासी दे उत्ते, एक विश्वासी दे वल नूं, एक विश्वासी दे उत्ते किद्दां वो झपटण दी कोशिश करदा है। भुखे शेर दी तरह शैतान आंदा है, जिहड़ा दुष्ट है वो एक ताक दे विच रहिंदा है कि कदों इसदा विश्वासी जीवन खराब होवे, कदों इहदा विश्वास घटे, कदों उसदी उपस्थिति दे विचों बाहर आवे, कदों उसदी हजूरी दे विचों बाहर आवे, कदों उस झुंड दे विचों बाहर आवे, जिहड़ा झुंड उस विश्वासी नूं मजबूत करदा है, जिहड़ा झुंड जिहड़ी उपस्थिति उस विश्वासी नूं परमेश्वर दे नाल मजबूत करदी है। शैतान ओदी ताक दे विच रहिंदा है कि कदों उसनूं उस हजूरी दे विचों बाहर कड्डे, उस उपस्थिति दे विचों, उस झुंड दे विचों उसनूं बाहर कड्डे, वो ताक दे विच रहिंदा। तुहानूं पता है कि एक जिहड़ा शेर हुंदा आ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ शिकार करदा हिरन दा ते ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ अलग करदा झुंड दे विचों। ਪਹਿਲਾਂ जिस हिरन दा उसने शिकार करना शेर ने ਪਹਿਲਾਂ उस झुंड दे विचों उस ਨੂੰ बाहर ਕੱਢਦਾ है और बड़े तरीके दे नाल हौली हौली बड़ी चलाकी दे नाल ਉਹ झुंड दे विचों एक देखदा है कि एक हिरन ਜਿਹੜੀ ਉਹ बाहर जा रही है, एक हिरन दा बच्चा बाहर जा रहा,
ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੋਂ ਮੱਸਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬੋਚਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਦਬੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਦਬੋਚਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਲਦ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਘਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਬੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ।